أيها السادة أيها السادة، أيتها السيدات أيتها السيدات، الأستاذ الكبير والفنان الشهير الفنان قمر نجم الليالي والسهر استيقظ وفاق. نعم، فاق قاعد هو الشعر والشعراء جات. شكون ماما؟ عندها هذا اش كان كيدير هنا؟ باش كيعمر راسك؟ هذا حبيبي هذا جميع المتناقضات مجموعه فيه، شخصيه كتحيه، اقوال وفن ولا سمعتي ليهم تحلفي عليه حكي من حكماء الزمان. شنو قال لك راسك؟ والبنيه ما عندها عائله وما عندها والدين. حرام شنو زعما وضرب فينا حنا وتوصل ليها هي؟ فرقة فنون هي من الفرق الوحيدة، أكاد أقول الوحيدة إذا ما استثنينا بعض الفرق التي واظبت على أن تأتي بالجديد كل سنة، بالإضافة إلى أنها الفرقة الوحيدة الذي أكاد أقول أجزم أن اشتغل معها العديد من الفنانين والمبدعين المغاربة، وبالتالي هذا تجديد الدماء اللي كتقوم به فرقة فنون كيعطيها واحد الزخم وتعطيها واحد الشحنة كل سنة أنها تستمر. ما يحسب لهذه الفرقة هي لا تقتصر على أنها دير جولات داخل المغرب، بل أكثر من ذلك جولات خارج المغرب لتلتقي برعايا المغاربة في الخارج في كل الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، وهذا يحسب لها. وإذا ما علمنا أن من وراء هذه الفرقة شخص حبوب كما كيقولوا المغاربة، معطاء، لا يبخل بالعطاءات الجميع ويشغل الجميع، اللي هو أستاذنا أنور الجندي. صراحة عرض شيق مع الإخوان كاملين، كنشكر جميع الطاقم وجميع الإخوان اللي سهروا، جميع المنظمين اللي سهروا على هذه المسرحية، ومن ضمنهم إخوان مسرح الفنون، وتبارك الله عليكم. احنا فرحانين بزاف واخا تنقيلو خدامين، ولكن ملي شفنا هادشي هذا فرحنا ومشى كاع التعب. دائما كيفكرونا باجواء المغرب وعاش الملك، ودائما كيفكروا في مونت جولي، والفرقه ديال الجندي زادت واحد السهره بزاله العقوبه العام الجاي ان شاء الله. Du théâtre Founoun, eh bien, de nouveau, vont se produire à Mantes-la-Jolie. Je sais que ça fait déjà 6 ou 7 fois que ces échanges se font, et j'aspire beaucoup à ce qu'ils puissent encore s'amplifier. D'ailleurs, j'échangeais tout à l'heure sur les perspectives que la ville de Mantes et de Rabat développent ensemble des échanges culturels, puisque, comme vous le savez, un centre culturel marocain doit être construit à Mantes très prochainement. Et je me suis dit avec mon homologue maire de Rabat, Fatala Walalou, que ce serait bien qu'on commence sans attendre à s'échanger des objets d'art, des objets de culture, pour les exposer ou pour les présenter s'il s'agit de théâtre, à Mantes et à Rabat, de façon à ce que nos habitants respectifs eh bien, puissent grandir en termes de connaissance des cultures respectives. Et vous savez, la culture, c'est tout à fait important à mes yeux, et puis à celle de Cécile Dumoulin, notre députée, et puis ma première adjointe qui est surtout en charge de la culture, du patrimoine, de l'enseignement supérieur, du tourisme. C'est très important parce que, et c'est pour ça que je citais toutes les délégations, toutes les compétences, toutes les charges qu'elles portent, parce que l'amitié entre les peuples, ça commence par la connaissance qu'on a l'un de l'autre. Et puisqu'on accentue encore les relations qui sont les nôtres, avec ce centre culturel marocain qui sera le premier en France que le Royaume du Maroc a prévu de construire, c'est bien pour ce développement de relations. Vous le savez peut-être, la ville de Mantes, dans le cadre de sa coopération avec Agdal Riyad, a participé à la rénovation de la Villa des Arts à Agdal Riyad. On est donc déjà dans cette relation, ces échanges culturels depuis plus de 16 ans, et je pense que c'est bien de pouvoir l'amplifier. Alors félicitations à toute la troupe du théâtre Founoun qui, au travers de cet art qu'est le théâtre, vient compléter, accentuer, accroître, faire grandir encore la connaissance qu'on a l'un de l'autre. طبعا حضرة الضابط عادل أخيرا المذاكرة القضية نسيبينك.
عاشوا علينا وسعدات مليح. فراغ فرض عليا نفسو حتى وليت كنعاشر من ولا في الدرب عندنا، والثاني ما كياخذ غير الكلمات الساقطه. هذا مبرر واهم، الفراغ راه كيمكن لك تعمرو باي شيء. دابا وليت انا اللي خصني نهد اعصابي مزيان، ولكن ما يتعبش عليك لانك عاشرتي. نربيو ونكبرو ونتعبو وفي الاخير نهديوكم لولاد العيالات باش يعوجوكم علينا. ايتها السيدات، أيتها الغسالات، هواكة الكلاسات، هواكة الغسالات، أنا أمبريكا القزمة باغية تخلي معاكم. مسرح فنون هو 30 سنة من العطاء، 30 سنة من الفرجة الهادفة، 30 سنة من البهجة التي أدخلت إلى قلوب المغاربة والمغربيات. مسرح فنون هو كذلك 3 أجيال: جيل الرواد الذين حملوا في البداية مشعل الفن المسرحي في بلادنا، والذين اشتغلوا في البداية بالإذاعة الوطنية وصاروا واحدا واحدا وواحدة واحدة يلتحقون بمسرح فنون. هذا الجيل الأول جيل الرواد والرائدات. الجيل الثاني هو الجيل الوسيط الذي أخذ المشعل، بل شارك في أخذ المشعل مع الجيل الأول ليمرره إلى الجيل الثالث وهو جيل الشباب. فتحية لهم وتحية لعائلة الجندي التي أعطتنا فنانين كبار في هذا الوطن وأعطتنا كذلك مسرح فنون. واه هنا شنو راسو رديت بالهم مع الربيه درتو عند راسي، سمح لي عند رجليا. ارتاحي بعدا. انا لاله الصالحه، ها واحد كويز ديال القهوه وردي المجاج. السكر ايه ما بغيتوش نبدلو لك. اش غادي نقول لك تراني معاها لاله هنيه بحال ديك المثله اللي كتقول جاي عاونو في قبر باه هرب له بالفاس. ايوا يا لاله هنيه، نهار تزوجت بالكعبي الزغبي ديال راجلي الضخامات كان ما كيملك شي شرانو فمو. ايوا جيت يا هنا قلتي ما كاين باس نعمر له دارو ونعطيه شانو ونجعل له حاجه وشان للقرانو. ساك هو بالمسخوط لاخو كواكب نار فرانو بالفرماتشي لاخو. كتب الله لقياكم انتي وعريسنا الزين، انتي وعريسنا الزين. اوا غادي ربي يرعاكم في كل دقيقة وحين، كل دقيقة وحين. اوا ربي يبارك مسعاكم على طول السنين، على طول السنين. لنا العروسة اللي ننتهي. العروسة بك فرحان بهاد اليوم السعيد، ورضا انتي في الجنان فرحة يوم العيد، الهم انتي والشان نغني ونعيد. العروسة بك فرحان بهاد اليوم السعيد، ورضا انتي في الجنان فرحة يوم العيد، الهم انتي والشان نغني ونعيد. ايه هلا ايه هلا ايه هلا هاكا ماما الكوياني هاكا ماما. أنا بالنسبة لي فرقة فنون هي مرجعية اللي خلات واحد الصدى طيب وخلات البصمة ديالها في الريبرتوار المغربي خصوصا المسرحي، لأن كتابة السي أنور هي مميزة، وليس أدل ذلك هو الاستمرارية والحضور الدائم. أنور اقتحم هذا الميدان بروح المثابرة، بروح العطاء، الجدية،
نظامية، وهذه أشياء اللي كتفتقدها الساحة. لأن باش تخلق كيان وتخلق واحد النموذج مسرحي اللي يولي عنده واحد الطابع خاص مميز، ويكون عنده جمهور ديالو خاص، ويكونوا الناس كيتهافتوا على المشاهدة ديالو، واللي هو أهم وأهم هو الاستمرارية، هو العطاء، هو الإنتاج. سي أنور كتابته غزيرة ومميزة، وشاب طموح وكيحب هذه المهنة بكل صدق وبكل حب. خدا هذه المهنة، ولكن خداها على أساس أنها هي الميدان اللي هو القضالة فيه، القضالة ديالو فيه، لأنه أولا راجل تبارك الله عنده إمكانات الكتابة، والدليل على ذلك هو أنه الإنتاجات ديالو الحمد لله دابا تقريبا مسرحياته كثيرة لا تعد، زيادة على كتابته في الإذاعة. هذا دليل على أن الراجل عنده واحد الطاقة ديال الكتابة. نمشيو راه لافيون قريبه طير. ديجا سيدي دوز. ايوا دابا هاد السفر ضروري منه. اييه مانا شي حمقى نعقد ولدي، انا باغيه نديه الباريس يفوز شويه من السقط ديال داك العام وهذا العام. يهديك الله يهديك الله، بعدي قابلي دارك داري وراجلك وولدك. اختك خلات هذه دار، إيوا. هذه رداتها محل الاجتماعات. ايوا اختي هنيه راه حتى هي عندها الحق في الدار. اختي عندها الحق بزات عليها. انا علي الشيطان وقعد يلا الله يهديك. انت اللي على الشيطان، ودوز وصلنا للمطار بقات غير ساعه وطير الطياره. انا راني كنقصد لجنه التحكيم ماشي الحكام. هاكاك اخويا، حدد لي حددوني انا وياك ويرميو بابايا خارج الحدود. ويلي راه حنا في زمان حريه التعبير، اش دانا اخويا هادشي خارج الحدود ولا داخل الحدود؟ الله يهديك. اش دانا اخويا زمان حريه التعبير ولا الكوفيتير ولا البندير؟ Monsieur le grand, alors qu'est-ce qui se passe? Oui. ما يسولش عربية، كيفوا الناس ديالو، كيفوا الماكلة ديالو، كيفوا الفياك ديالو. لا العربية انت ما تحتاجش المجاملة، انت عربية رومية في التربية ديالك، بمعنى اللي سمعتك طلقتي في كينيا، جبت لك واحد الهدية من الهند الصينية، ها هي. Oh my God, c'est beau, c'est gentil, merci. Oh, merci. خودي. ماشي يا شنو كوثر. نعم. شدي هاد الرزمة، هاد الحنينة من الرزمة، وبخري ليا هاد المكتب، وبخري ليا الدار الفوقية ديال سيدي عمر، باش سيدي عمر ابو سمار ما تدور به حتى شي فعا قرطيطة ولا حية مسخوطة. مالك سالي؟ هو يا اختي هادشي اللي حتى تجيف يا اختي، ريحتو تجيف ماشي بحال ديما. ولاش يا شي مالك يا اختي مشوهاله، ماشي بحال الحشوم ديال ديما اختي. لا هما هادوك فيه شويه ديال المنتة بايته، شويه ديال البابلوج بخري به الدروج، شويه ديال المخينزه ميلونجي مع اللويزه، شويه ديال الحلحال كيحيد اللي دارتو بنت السحار، شوك القنفود بغيتو يدخل في عيني شي بعضين عود مورا عود، وشويه ديال الحلبه كيحيد اللي دارتو بنت الدرباب. بلاش تكفر الراس هذا دابا انا جيتك لاش عاش بغيتي. مشيت نجيب لك الباروك من الاضريحه، ومن كل ضريح جبت شمعه وبكيت بالدمعه، وكاع الفقراء دعاو معاكم على الله سمار باش ربي يحيد عليها الضرر. سير طلع هذوك الشميعات البيت لنا سمار وشعلهم وضوي هذاك البيت لعله وعسى يجيها شويه ديال الامل. سير حاضر يا اطيب معلم في الارض، حاضر يا اطيب معلم بالطول وبالعرض. فهذه الفرقة التي عاشرت عن بعد استمراريتها فعلا تستحق كل التقدير، لأنها تعتبر من النشاط المهم في ميدان المسرح. وأنا إذ أحيي هذه الفرقة في ذكرها 30، أحيي بالأولوية
منشئها ومديرها وراعيها أنور الجندي، الشاب دائما المستمر في شبابه ونشاطه، وهو من آل الجندي الفنانين، فوالده العزيز على فؤادي محمد حسن الجندي، وأمه والدته هي الفنانة فاطمة بن مزيان، وهما معا تربيا في أحضان فرقة التمثيل العربي للإذاعة والتلفزة المغربية، وبعبارة أخرى فهم أقرب الناس إلي جميعا في هذه المسيرة الفنية التي عرفتها الصيرورة المسرحية بالمغرب. الألف حتى الياء، صناف الأكل ما محدودة، مع الطعام رقص وغناء. مرحبا بكم في مطعمنا، كلوا تفرجوا تمتعوا، خديو سويعات معانا وللنغمات استمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الطاهر الأمين. أما بعد، فأنا الموقعة ألو ألو، شكون؟ جميلة. قطعي قطعي، أبخس أبخس. للمرة الرابعة. صافي يا سيدي، الله يلعن الشيطان، الله يلعن الشيطان الحرامي، الله يلعن الشيطان الحرامي. الرابعة بعد الزواج. الرابعة أقول. تفضل أستاذ تفضل. أما بعد أما بعد أما بعد أما بعد فأنا الموقعة. اش قلتي؟ البرميل. الو يا كتيمة تنقول لك انت
راه في صالة البرميل. والرجالات ديال فرقة مسرح فنون عطاو الكثير ماشي فقط المسرح بل أيضا الدراما المغربية. وهنا يعني تستحضرني طاقة فريدة من نوعها وموهبة فذة الراحلة حبيبة المذكوري. ثم يعني الكثير من الوجوه اللي هي لا يمكننا أن نمر عليها من مرور الكرام، مثل مصطفى تهتاه، السيد طبعا أنور الجندي اللي هو ممكن نقول عليه الأب الروحي ديال فرقة مسرح فنون، وأعطاها الكثير في التأليف والإخراج وأشياء كثيرة. فرقة مسرح فنون أعطت الفكاهة المغربية الشيء الكثير، وأعطت فكاهة راقية ماشي شي فكاهة اللي هي فكاهة فيها اجتهاد في النص، اجتهاد في المواقف، اجتهاد في الإخراج. وفرقة مسرح فنون أصبحت بالنسبة إلي أنا بعد شخصيا ماركة مسجلة. شوف السي، الناس اللي كيخدموا بحال خدمتنا راه كيتسابقوا مع الزمان قبل ما يجرب بهم الفار الهيدوره ويتكمش الوجه ويعيا الصوت وما يبقاو يلقاو لا باش يصيحوا ولا باش يبرحوا، وانت ليله خدام وليله كيخدموا فيك. هاد الخدمه ديالنا زمانها محدود، خدمة الليل خدمة الويل، الليله باسبوع والاسبوع بشهر والشهر بعام. خدمه كتشرف وكتهرف، خدمه كتقوص الظهر وكتضعف النظر وكتقصر العمر. عاوتاني يا بعدا كيف كانت الرحله؟ لهنا يوريك ما خلينا حتى شي قنت. نهار كامل وحنا نجريو في الطيارات وفي المؤتمرات، خليها على الله وخلاص. تما راه صافي كيصبح علينا الحال على فطور عمل، كيتوسط علينا النهار بغداء عمل، كيروح علينا الليل بعشاء عمل، وما كتجي لا حتى توصل ديك 12 الليل تنوليو في الاجتماعات حتى 7 الصباح. الله 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 كنت محن يا الزغبي. عندما نجد إرادة مثل إرادة فرقة فنون، ونجد شخص مثل أنور الجندي الصبور المتحمل الذي لا يرتاح دقيقة واحدة في حياته، يضحي بالتزاماته العائلية ومن صحته ومن اهتمامه بحياته الخاصة الشخصية. ما عندوش، ماشي سهل أنك خلال هذه المرحلة من الزمن تشتغل مع فاطمة بن مزيان، حبيبة المذكوري الله يرحمها، أمينة رشيد، أتير، ديدان، طلبة من خريجي المعهد مثل مجيدة بن كيران، مثل يعني مجموعة من الأسماء اللي استطاعت توفق ما بين 3 ديال الأجيال. جيل التأسيس اللي ذكرت الأسماء ديالهم، وجيل القنطرة، وجيل الأمل. المطلوب نحن في العاصمة الرباط أو في مدينة كالدار البيضاء أو مراكش أو فاس أو وجدة أو الداخلة والعيون وغيرها، كان يجب أن تكون لنا عشرات الفرق من أمثال فرقة فنون. الفرقة لما تأسست كانت في واحد النمو ديالها، لا من ناحية مادية ولا من ناحية باش مشينا بواحد المجهود جبار باش مشينا، ولكن دابا الحمد لله أنا ما ندماش، لأن الفرقة تبارك الله هاد الوجوه عدد ديال الوجوه اللي انضموا لها، وكنظن واحد المجهود درته ما ضاعش. حنا الحمد لله دابا في واحد الاوج، الفرقه غاديه في واحد الاوج، وتبارك الله دابا راه حنا غنسلموا المشعل لوليداتنا اللي طالعين الجيل الجديد ان شاء الله، والشباب الجداد وداكشي. ونتمنى على الله ان هذه الفرقه لما نموت تبقى الذكرى ديالي. الله يطول لك عمرك يا لاله. تبقى. فهنيئا لفرقة فنون، أتمنى لها كل الاستمرارية وكل مزيد من الصبر والتحمل من أجل أن ترسخ بصمتها وموقعها في فضاء اسمه المسرح. ما أرقى الانتماء إلى المسرح، وما أرقى الذين يحترمون قيمة المسرح بغض النظر عن مواقعهم. شكرا على تصفيقاتكم وعلى تشجيعاتكم.